परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख मिसलों का चढ़दियां कलां दा समा एक प्रफुल्लत बूटे वांग सी, जिस ते महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब सुंदर फुੱਲ वांग विकसे ते जिस दी महक ने हिंदुस्तान विच ही नहीं सगों एशिया ते यूरोप विच सिख पंथ दी सुगंध फैलाई। कनिंगम दे शब्दां विच महाराजा रणजीत सिंह नूं पंजाब अधोगति वल जा रहा मिलिया, जो मिसलदार सरदारां दी परस्पर फुट दा शिकार हो रहा सी अते अफगानां ते मराठियां दा दबकाया फिरंगियां दे मातहित जाण वाला सी। पर महाराजा रणजीत सिंह जी की कारगरी ने इन्हां खिंडियां पुंडियां शक्तियां नूं एक थां जोड़ के एक शानदार बादशाही विच संगठित कर दिता। यह ठीक है कि सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार बघेल सिंह, सरदार चढ़त सिंह ते सरदार हरि सिंह भंगी जहियां प्रसिद्ध पंथक हस्तियां सिख कौम विच नहीं सी रहियां ते अगों अजिहे मिसलदार अगे आए जो सिंह होण दी निस्बत सरदार वधेरे सन। बजुर्गों दीयां घालां नाल उन्हां नूं चंगी चौखी आमदनी वाले इलाके विरसे विच बणे बनाए मिल गए सन, पर उन्हां विच आचरणक उच्चता, वीरता ते दानाई इतनी नहीं सी कि उन्हां दी पूरी तरह संभाल कर सकण। काबल दी कमज़ोर शहनशाहियत भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ दशा वेख के लाहौर उत्ते कब्जे का दा मारन दे आहर विच सी। जमना पार मरहटे ते फिरंगी भी अजिही ताड़ विच सन कि कदों अजिहा मौका मिले। पंजाब दे कई पुराने खानदानी मुस्लिम चौधरी पठान सैयद ते चट्ठे आदि इस गल लई तैयार बैठे सन कि जे कोई सिख ताकत नूं सੱਟ मारे उसका साथ दिता जाए। कसूर, पाकपटन, चंग, नूरपुर, मिठा टवाणा, खुशाब ते शाहीवाल आदि दे नवाब खालसाई इलाकिਆਂ विच अपनी अपनी थां जमे होए सन। इस तो इलावा कश्मीर, अटक, पिशौर, मनकेरा ते मुल्तान के सुतंत्र नवाब भी चंगी ताकत के मालक सन। यह नवाबी घेरा किसी मौके भी दिल्ली या काबल नाल मिल के खिंडी पुंडी सिख ताकत लई मारू हो सकता सी। जॉर्ज थॉमस सिख मिसलों के अखी डिठे हाल बयान करदा लिखदा है कि पिछले सालों तो सिख सरदारां विच बखेरा, झगड़ा ते घरेलू विरोध वधिया है, जिस ने उन्हां विच बदले की भावना ते भारी फुट पैदा कर दी है। इउं ਸਿੰਘਾਂ की समर्था जो काबल ते दिल्ली नूं कंबा रही सी, खुद फुट का शिकार हो के तबाही वल जा रही सी। सरदार चढ़त सिंह दे पोते सरदार महा सिंह दे पुत्र शुकर चक्किया मिसल दे नौजवान सरदार रणजीत सिंह, जिन्हां दा जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी नूं होया, उन्हां ने इस दुर्दशा नूं अनुभव करके खिंडे पुंडे सिख ते गैर सिख रजवाड़ियां नूं संगठित करके एक शानदार पंजाबी सल्तनत कायम करन दा फैसला किया। कन्हैया ते नकई मिसल दी ताकत रिश्तेदारी हो जाण कारण महाराजा रणजीत सिंह नाल ਵੱਜ चुकी सी। इस मिलवी ताकत ने भंगी मिसल दे सरदारां मोहन सिंह, साहिब सिंह ते चेत सिंह तो 7 जुलाई 1799 नूं लाहौर खो के अपने कब्जे विच कीता। पंजाब उत्ते राज करन लई इस दी केंद्री राजधानी काबू करनी पहली ते जरूरी गल सी। नाले लाहौर दे पतवंतिया हकीम हाकम राय, सरदार गुरबख्श सिंह ते मियाँ आशिक मुहम्मद आदि ने भंगियां दी त्रै अमली तो छुटकारा पाउण लई महाराजा रणजीत सिंह वल बेनती पत्र भी घल्लिया सी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा करके नानकशाही सिक्का चालू किया, जिस विच ये शब्द अंकित सन, देगो तेगो फतह वह नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। भंगी ते रामगढ़ीए सरदारां ने निज़ामुद्दीन कसूरीयन नाल रल के महाराजा रणजीत सिंह की उठ रही ताकत नूं दबाउणा चाहिया। पसीन दे मुकाम ते तकड़ी जंग हुई, पर दुश्मन नूं
ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੱਗ ਵਟਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੰਢੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਚੱਲੀ। 1805 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਕਰ ਦਾ ਖੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਹਿ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ 1806 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। 1808 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਰਈਸਾਂ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਸਟਰ ਮਿਟਕਾਫ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸੂਰ ਲਾਗੇ ਅਹਿਮਦਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹੱਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਸੁਕੇਤ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ। 1810 ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ 4 ਅਸਫਲ ਹੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1813 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਕਰਕੇ ਕੈਦੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕਾ ਵਫਾ ਬੇਗਮ ਨੇ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। 1814 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। 1817 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸਰ ਕੀਤਾ। 1818 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਹੇਠ ਮੋਢੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਚਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਢਾਹ ਕੇ ਨਿਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਪਰਤ ਆਈ। 1819 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, 1821 ਵਿੱਚ ਮਾਨਕੇਰਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1822 ਵਿੱਚ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਵੈਨਤੂਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਥਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਨਤੂਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਲਾਰਡ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਲਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਫੀਰ ਹੀ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਾਲਵੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਰੂਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ, ਸਪੇਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ,
ਲਗਭਗ 72 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਿਸਥਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1824 ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਾਂਕ ਜਮਾਈ। ਇੱਕ ਮਖੌਲੀਏ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁੱਲਾ ਰਸੀਦ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਹਾਕਮ ਕਾਬਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਬਾਲਾ ਹਿਸਾਰ ਕਿਲਾ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 4 ਪਠਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੌੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਆਪੇ ਖਿੱਚੀਂਦਾ ਕਾਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਪਠਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ 1826 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ। ਚਾਨਣੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। 1827 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 1828 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸ਼ਿਮਲੇ ਲਾਰਡ ਐਮ ਹਰਸਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਪਠਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। 1830-31 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। 1831 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਰਨਸ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਫਿਰੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1831 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਟਿੰਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠ ਤੁੱਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਜਦ 1832 ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੋਜ਼ਫ ਵੁਲਫ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿੰਦ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਕਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦ ਘੱਲੀ। ਨਲੂਏ ਨੇ ਮਈ 1834 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਚਨੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਗੜ੍ਹ 2 ਨਵੇਂ ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। 1836 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਲਈ ਅਝੱਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਜਦੇ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ 30,000 ਦਾ ਪਠਾਣੀ ਕਟਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਵਿੱਚ ਜਮਰੌਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 700 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਠਾਣੀ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਨਲੂਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਲੂਆ ਫੌਰਨ ਪੁੱਜਾ। ਗਹਿ-ਗਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਪਠਾਨ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਪਹਾੜ ਓਲੇ ਲੁਕੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਡਾਢੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਲੂਏ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਰਨਸ, ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਟਕ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਠਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਧਾਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1838 ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਸੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 22 ਮਈ 1839 ਨੂੰ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਘੇਰਾ 1,45,000 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ 2,75,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਲੱਦਾਖ, ਅਸਕਰਦੂ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ, ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਜਾ ਖੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,23,800 ਜਵਾਨ ਸੀ। 384 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, 480 ਹਲਕੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ 60,000 ਘੋੜਾ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾਨਾਈ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ
ਅਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਰਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੂਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਰ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜੌਨ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ WG ਔਸਬਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਗ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਤਿਆਕਾਰੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਈ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜੌਨ ਗੋਰਡਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੱਲੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਵੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੌਖੀ ਜਾਗੀਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਨਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਗੌਸ ਖਾਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ। ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਗਾਨ ਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।